बख्शिश करते सानू समझाते हैं। साहिब जी का फरमान है, एक सस्योजा का मन रता, विसरी तिसे पराई ताता। महाराज जी समझाना करते हैं, भाई ये जिहड़ी तात पराई है ना, ये बड़ा बड़ा खतरनाक रोग है। महाराज कहते जिहदे अंदर ये रोग है उहदा ते कभी भला हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे ही भला। जिहदे अंदर तात पराई आ, महाराज कहते उहदा ते भला हो ही नहीं सकता। ये तात पराई की है? पराई ईरखा, जलन, जिहदे विचों ना मेरा कोई लाभ आ ना मेरा कोई मनोरथ है, फालतू दी, उन्होंने तात पराई कहते हैं। एवें किसी को वेख के दुखी हो जाना, किसी की तरक्की तो दुखी हो जाना, किसी की सियाणप तो दुखी हो जाना। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिहदे अंदर ये तात पराई है ना, उहदा कभी भला हो ही नहीं सकता। उहदा कोई इलाज ही नहीं हैगा, दवाई बूटी नहीं हैगी उहदी कोई। पर जिहड़ा एक परमात्मा वैगुरू जी दे नाल अपनी लिव जोड़ लैंदा, मन जुड़ जाता रब नाल, फिर तात पराई खत्म हो जाती। तात पराई छड़ के चल जाती। न समझो किल रखो करता कर आया, ये तात पराई रहिंदी नहीं। जदों एक रब नाल जुड़ जाता मन, ते मन नूं सब फिर रब ही नजर आउंदा। जदों अपने अंदर बंदा झाती मार लग पैंदा, अपने घर विच झाती मार लग पैंदा, उहनूं नजर आउण लग जांदा भी कचरा कूड़ा ते मेरे घर च भरिया, मैं दूजिਆਂ ਦੇ घर साफ करता फिरदा। फिर वो दूजे का घर नहीं खुद अपना साफ करता, अपने अंदर वेखदा है मैं कितना गुनाहगार है, मेरे गुनाह किन्ने हैं। महाराज कहते उहदी विसर गई सब तात पराई, साध संगत जब ते मोह पाई। जदों तो सत संगत करनी शुरू कर दी, तात पराई विसर गई, भुल गई। बिन गोबिंद नदी से कोई, करन करावन करता सोई। हुण जदों रब जी दे नाल जुड़ गई सुरत, हुण रब तो बगैर दूसरा कोई दिसदा ही नहीं। हुण सुपने भी रब दे आउंदे आ। महाराज सच्चे पातशाह कहते बिन गोबिंद नदी से कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कुछ है ही नहीं। हुण समझ पै गई कि करे करावे आपे आप, वो परमात्मा करता है। करन करावन करता सोई, वो सोई परमात्मा, ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਐ ਬਾਲੇ उस परमात्मा के किन्ने को गुण ने, गिन के दस सकदा? कहता जी हाँ मैं दस सकदा, उहदे विच गुण किन्ने है। सिद्धा ने आख्या भी लै हुण ये फस गया, ये गिनती करके दसेगा तो असीं इहनूं घेर लवांगे। कहण लगे बालिया दस फिर उस रब विच गुण किन्ने आ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे उहदे विच इक्को ही गुण आ, रब च एक ही गुण आ। सारे नाथ सिद्ध
ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਲਿਆ, ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਾਲੇ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਥ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹਦੇ ਚ? ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਨ ਹੈ ਕਮਾਵੇ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਸੋ ਜਨ ਇਤਿਓ ਤਕਤ ਹੈ ਨ ਡੋਲੇ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਿਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਹਿਤ। ਕਿਉਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਿਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵੇ। ਬਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ, ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋੜ ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਨ ਹੈ ਕਮਾਵੇ, ਮਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ, ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵੇ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 20-25 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੈਨ, ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੰਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ 6 ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਛਿਆਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 6 ਹਲਟਾ, ਹਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਨੂੰ, 6 ਹਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿਆਟਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ। 6 ਮਹੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਦ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਦ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਟੋਕਾ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਬਲਦ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਟਿੰਡ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪਾਣਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ, ਨਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਗੜਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ, ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਲ ਨਹਾ ਲਈਏ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਨੇ, ਸੇਕ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੜਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਬਲਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਮਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਗਿੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮਾਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੇ ਕਮਾਵੇ, ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪਿਆਰਾ, ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨ, ਸੋ ਜਨ ਏਤੇ ਉਤ ਕਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਚਰਖੜੀ ਹੁੰਦੀ 2 ਪਿੰਜਰੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੰਜਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸੰਘ 'ਚ, ਢਿੱਡ 'ਚ, ਵੱਖੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੂਏ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਖੰਜਰ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। 2 ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਰਖੜੀ ਚਲਾ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਝੂਠੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਖੜੀ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿਉਤ ਸੋ ਜਨ ਇਹ ਤਿਉਤ ਕਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਨ ਸੋ ਸਚ ਸਾਹ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹ, ਸੱਚਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੀਨੋ ਵਿਸਾਹ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਗਾ, ਬੋਝ ਲਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਟਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ, ਪੀਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕਲਕੱਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਆਪ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਵੇ ਮੀਂਹ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਗਾ ਬਾਰਿਸ਼। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲੁਕਾਤ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਭਗਤ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਵ ਆਵਾਗੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮੇ ਧਨ, ਨਾਮੋ ਧਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਨਾਮੋ ਧਨ ਨਾਮੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆ। ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨ, ਨਾਮ ਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੇਵਕ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਤਿਆਂ ਵੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਿਰਕਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਰਤ ਸੋ ਭਗਤ ਪਰਵਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪੂਰਾ ਭਾਗ, ਨਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।